श्री नानक पाद पंकज बंदन पाद पंकज बंदना सिमरो अंगद दोख निकंदना अमरदास गुर हृदय त्यावो हृदय त्यावो श्री गुरु रामदास गुण गावो श्री अर्जन विघ्नन के नाशक विघ्नन के नाशक हर गोबिंद शुभ सुमत प्रकाशक श्री हर राय नमो कर जोरी नमो कर जोरी गुरु हर कृष्ण बनाए बहोरी एक बहादुर परम कृपाला परम कृपाला श्री गुरु गोबिंद सिंह विसाला तरों तरा पर पुन पुन सीसा पुन पुन सीसा बंदों बार बार जगदीशा जिसमें है अमृत ज्ञान है मानक भगत बैराग श्री गुरु ग्रंथ साहिब उदद बंदों कर अनुराग एक ओंकारा सतगुरु तेह प्रसाद सत होए वाहिगुरु जी की फतेह विघ्न विनाशन सोए वाहिगुरु जी की फतेह विघ्न विनाशन सोए बनज्यो बनज कितो तुम नाही बिन दे सुदगा निज घर माही जुगो जुग अटल साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी की पावन पवित्र हजूरी अंदर हाजरियां पर है सत्कार जुग सत्संगी जनों दोवें हाथ जोड़ के फतेह प्रवान करो आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरुआं जी की किरपा के सदका असीं पिछले दीवाना दे विच श्री गुरु नानक प्रकाश पूर्व रात के अध्याय 15वें का प्रसंग आरंभ किया सी। पिछले दीवाना दे विच असीं इत्थों तक विचार सरवण कर चुके हैं कि धन गुरु नानक साहिब जी महाराज भाई बाला जी के समेत खरा सौदा करन दे उपरंत अपनी नगर वाल नूं चाले पा दिंदे ने ते जदों तलवंडी नगर के नेड़े पहुँचते ने धन गुरु नानक साहिब जी महाराज नगर के बाहर एक तलाब के कंढे के उत्ते जाके बैठ जाते हैं ते भाई बाला जी अपने घर वाल नूं चाले पा देंदे ने। इसे तरह जदों मेहता कालू जी तक एक खबर पहुँचती है कि भाई बाला जी घर दे विच पहुँच चुके ने ते धन गुरु नानक साहिब जी महाराज घर नहीं पहुँचे ते फिर मेहता कालू जी अपने पुत्र के प्रति फिक्रमंद होंदे ने ते थोड़ा घबराउंदे भी ने ते फिर नौकर नूं भेज के भाई बाला जी नूं अपने घर दे विच बुलाउंदे ने ते जदों भाई बाला जी उत्थे पहुँचते ने तो आपस दे विच विचार चर्चा हुंदी। मेहता कालू जी बड़े गुस्से दे नाल फिर पुछदे ने भी भाई जिहड़ी माया तुहानूं फड़ाई गई सी वो माया कित्थे है ते नाल ये भी सवाल करते ने कि मेरा पुत्र नानक कित्थे है, तुसीं उहनां दा साथ क्यों छड्डिया ते वो पिछे क्यों रह गया। ये किन्ने सवाल मेहता कालू जी करते ने। इत्थों तक प्रसंग असीं पिछले दीवाना दे विच सरवण कर चुके हैं। आओ देखते हैं कि भाई बाला जी इन्हां गल्लां दा इन्हां विचारां दा की जवाब दिंदे ने। आओ विचार आरंभ करन तो पहला धन गुरु नानक साहिब जी महाराज जी के चरणों के विच सीस झुकाउंदे होया अपनी रसना तो उच्चारण करिए जी। धन धन साहिब श्री गुरु नानक साहिब जी महाराज, धन धन
ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਬਣ ਜਿਉ ਬਣਜ ਕਿਦੋ ਤੁਮ ਨਾਹੀ, ਬਿਨ ਦੇ ਸੁਦਗਾ ਨਿਜ ਘਰ ਮਾਹੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਵੀ ਭਾਈ ਨਾਨਕ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮਾਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੜਾਈ ਗਈ ਸੀ ਉਹ ਮਾਇਆ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਬਣ ਜਿਉ ਬਣਜ ਕਿਦੋ ਤੁਮ ਨਾਹੀ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਪਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵਣਜ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਪਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਆਏ। ਬਿਨ ਦੇ ਸੁਧਗਾ ਨਿਜ ਘਰ ਮਾਹੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਕਿਉਂ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸੂਚਨਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਮਝ ਕੇ ਨਾਲ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪਚਾਪ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਹੋ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਜਾਂ ਕੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਦੱਸਣਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕਿਹ ਨਗਰੀ ਮੈਂ ਤਿਹ ਕੋ ਸ਼ੋਰਾ, ਰੂਠ ਰਹੋ ਕਿਉਂ ਤੈ ਨ ਬਹੋਰਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਨਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਬਾਬਤ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਤ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਆਏ ਹੋ, ਤੇ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫਿਰ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਰਸਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿਤੇ ਰੁੱਸ ਵੀ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਨਾਨਕ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਪੱਖੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਪੱਖੋਂ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮੋੜ ਕੇ ਘਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆਏ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਸ ਬੱਚ ਸੁਣ ਕਹਿ ਗਿਰਾ ਉਬਾਚੀ, ਜਸ ਬਿਦ ਬੀਤੀ ਬਤਾਈ ਸਾਚੀ। ਤੇ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਵਚਨ ਸੁਣੇ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੁਣ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਖੋਲਿਆ ਵੀ ਭਾਈ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੁਣ ਪੁੱਠੀ ਪੈ ਰਹੀ, ਮੇਰੇ ਦੁਆਲੇ ਹੋ ਗਏ, ਇਹ ਗੁੱਸਾ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਤਿਆ ਨਾ, ਜਸ ਬਿੰਦ ਬੀਤੀ ਬਤਾਈ ਸਾਚੀ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ। ਇੱਕ ਕਾਨਣ ਮੈਂ ਹੁਤੇ ਫਕੀਰਾ, ਚਲੇ ਜਾਤ ਵੈਸੇ ਤਿਨ ਤੀਰਾ। ਕਾਨਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਜੰਗਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਫਕੀਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਇੱਕ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਫਕੀਰਾਂ ਦਾ ਟੋਲਾ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਚਲੇ ਜਾਤ ਵੈਸੇ ਤਿਨ ਤੀਰਾ, ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁੱਤ ਨਾਨਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਕਸ਼ਕ ਪਰਸ ਪਰ ਬੋਲਣ ਕੀਨਾ, ਭੋਦ ਨਿਹਿਤ ਤਿਨ ਕੋ ਧਨ ਦੀਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਜੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਹਿਤ ਤਿਨ ਕੋ ਧਨ ਦੀਨਾ, ਭੋਜਨ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਿਤਿਆ ਇਸ ਜੈਸੀ, ਭਲੇ ਬਣਜ ਕੀ ਕੀਨੀ ਤੈਸੀ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਸੌਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਜੋ ਵੀ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਬਣਜ ਕਰੋ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਵਪਾਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਦੇ ਕਰ ਦਰਬ ਕਰਨ ਮੁਰਿਆਏ, ਨਗਰ ਪਹਿਰ ਵੈਸੇ ਕਿਸ ਥਾਏ। ਦਰਬ ਦਾ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਧਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਧਨ ਦਿੱਤਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਨੂੰ ਧਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਧਨ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਸਦ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਕੇ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਪਸ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਘਰ ਨੂੰ ਚਾਲੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ, ਤਲਵੰਡੀ ਨਗਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚਾਲੇ ਪਾ ਲਏ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਗਰ ਬਹਿਰ ਵੈਸੇ ਕਿਸ ਥਾਏ, ਤੁਹਾਡਾ ਪੁੱਤ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਰਾਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਪੁੱਤ ਰੁੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਤਾਂ ਨਗਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਕ੍ਰੋਧ ਕਰਨ ਤੁਮ ਤੇ ਡਰ ਧਰਕੈ, ਸਦਨ ਨ ਆਏ ਇਹ ਵਿਚਰ ਕੈ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰੋਧ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬੋਲੋਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਡਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਡਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਦਨ ਭਾਵ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਏ ਹਨ।
ਅਸ ਸੁਨ ਕਾਲੂ ਕ੍ਰੋਧ ਨਾ ਥੋਰਾ, ਪਰ ਸਤਕ੍ਰਿਤ ਜਿਉ ਪਾਵਕ ਜੋਰਾ। ਤੇ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਮੇਰੀ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣੀ ਨਾ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰੋਧ ਦਾ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਘਟਿਆ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਉਹ ਕ੍ਰੋਧ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਿਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅੱਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਘਿਓ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਗੁੱਸਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੀ ਵੀ ਬਾਲਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਨਾਨਕ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਹ ਵੀ ਗੁੱਸਾ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੁੱਸਾ ਸੀ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਉਹ ਪੈਸੇ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕ੍ਰੋਧ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇੰਜ ਬਤੀਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅੱਗ ਉੱਤੇ ਤੇਲ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ। ਕਹਿ ਕੇ ਮੁਝ ਕੋ ਦੇ ਬਤਾਈ, ਚਲੋ ਸੰਗ ਬੈਸਿਓ ਜੇ ਥਾਈ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋ ਵੀ ਉਹ ਕਿਸ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਸਾਰਾ ਦੱਸਣਾ ਕਰੋ। ਮੁਖ ਤੇ ਬੋਲਤ ਗਿਰਾ ਕਠੋਰਾ, ਲੈ ਮੁਝ ਸੰਗ ਚੱਲਿਓ ਤਿਨੇ ਓਰਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਕਠੋਰ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕਠੋਰ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪਏ ਨੇ। ਸੁਣੀ ਮਾਤ ਸਭ ਧਨ ਕੀ ਗਾਥਾ, ਖੋਜਨ ਗਾ ਕਾਲੂ ਰਿਸ ਸਾਥਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਘਰ ਬੈਠੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਜੀ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਕ੍ਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਉਹ ਧਨ ਦੀ ਵਿਥਿਆ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਖਰਾ ਸੌਦਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ ਪੈਸੇ, ਉਹਨਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਬਤ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁਣ ਮਮਤਾ ਜਾਗ ਗਈ। ਉਹ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੱਕੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਸਨ, ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣੂ ਸਨ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਜੀ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਗਏ ਨੇ। ਤੁਰਤ ਤਵੇ ਤਣਿਆ ਕੋ ਭੇਜਾ, ਪਤ ਰਿਸ ਤੇ ਉਠ ਧਰਕ ਕਰੇ ਜਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਸੁਣਿਆ ਨਾ, ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਨਗਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਰੋਸ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਕ੍ਰੋਧ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੁਣਿਆ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲਜਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਕੰਬਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਹਿੰਦੇ ਛੇਤੀ ਦੇਣਾ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੁੱਤਰੀ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਨੂੰ ਉਸ ਥਾਂ ਵੱਲ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਬਹੁਰੋ ਦਾਸੀ ਦਾਸ ਬਿਠਾਏ, ਹਿਤ ਬਿਲੋਕ ਨੇ ਲੋਕ ਸਿਧਾਏ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਨਾ, ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਕ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਦਾਸੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਦਾਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਵੀ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਵੀ ਉੱਥੇ ਉਸ ਪਾਸੇ ਚੱਲ ਪਏ ਨੇ। ਬਹਿਰ ਜਾਏ ਪਿਖ ਜਲ ਬਿਨ ਤਾਲਾ, ਵੈਸੇ ਨੀਵ ਸਥਾਨ ਕਿਰਪਾਲਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਸੁੱਕੇ ਤਲਾਬ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਨਗਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਸੁੱਕੇ ਤਲਾਬ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਿ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਰਪਾਲੂ ਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤਲਾਬ ਦੀ ਇੱਕ ਨੀਵੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਨੇ। ਅਵੇ ਲੋਕਿਓ ਕਾਲੂ ਜਹ ਕਾਲਾ, ਬੋਲਤ ਪਾ ਦੁਰਬਚਨ ਵਿਸਾਲਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਦੁਰਬਚਨ ਬੋਲੇ ਨੇ। ਗਹਿ ਕਰ ਬੂਝਤ ਰਿਸ ਕਰ ਭਾਜੀ, ਕਹਾਂ ਕਰਾਖ ਇਕ ਸਦਨ ਉਜਾਜੀ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਹ ਫੜ ਕੇ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਘਰ ਉਜਾੜੂ, ਰੁਪਏ ਕਿੱਥੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜੋ ਜੋ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਨੇ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਬਾਬਤ ਇਹੀ ਬਚਨ ਆਖੇ ਸਨ ਵੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਕੀਤਾ,
ਤੇ ਉਸੇ ਹੁਣ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੇਤੇ ਕਰਦੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਘਰ ਉਜਾੜੂ ਉਹ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਕਹਾਂ ਬਣਜ ਜੋ ਤੈ ਕਰ ਲਾਇਓ, ਘਰ ਜਨਮਿਓ ਮਮ ਨਾਮ ਗਵਾਇਓ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹੜਾ ਵਪਾਰ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਸੌਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਕਰਕੇ ਲਿਆਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਘਰ ਜਨਮਿਓ ਮਮ ਨਾਮ ਗਵਾਇਓ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਜੰਮ ਕੇ ਤੂੰ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਇਹੀ ਸੁਣਦਾ ਆਇਆ ਵੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁੱਤ ਬਹੁਤ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਕਰੇਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਦੇਖ ਕੇ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਬਣਿਆ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਨ ਕਮਲਾਲਨ ਤੂਸ਼ਨ ਠਾਨੀ, ਪਿੱਤ ਬੁਲਾਏ ਨਹਿ ਬੋਲਤ ਬਾਨੀ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਮਲ ਜੇ ਮੁਖੜੇ ਵਰਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਖ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਚੁੱਪ ਛਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੁਝ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਰ ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜਾਂ ਤੇ ਅਦਕ ਕ੍ਰੋਧ ਕਰ ਕਾਲੂ, ਘਰੀ ਤਾੜ ਨਾ ਤਰਾਸ ਵਿਸਾਲੂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਚੁੱਪਚਾਪ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਬੋਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਕੁਝ ਅੱਗੋਂ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਦੇਖਦੇ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਦਾ ਕ੍ਰੋਧ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸਾ ਹੋਰ ਉਬਾਲੇ ਖਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾੜਨਾ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਡਰਾਇਆ ਹੈ। ਦਹਿਨ ਹਾਥ ਤੇ ਬਾਮ ਕਪੋਲਾ, ਹਣੇ ਤੁਮਾਚੇ ਬਲ ਸੋ ਤੋਲਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਚੁੱਪ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕ੍ਰੋਧ ਹੈ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਗੁੱਸਾ ਹੈ, ਤੇ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਦਹਿਨ ਹਾਥ ਤੇ ਬਾਮ ਕਪੋਲਾ, ਕਿ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਦੇ ਨਾਲ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਖੱਬੀ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਤਮਾਚਾ ਲਗਾਇਆ, ਇੱਕ ਥੱਪੜ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਬਾਣ ਹਾਥ ਤੇ ਦਹਿਨ ਗੰਢ ਸਥਲ, ਹਣੇ ਚਪੇਟਨ ਰਿਸ ਕਰ ਨਿਜ ਬਲ। ਤੇ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਜੀ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਚਪੇੜਾ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਕੇ ਕਹਿ ਨੈਣਨ ਨੀਰਾ, ਨਿਕਸ ਚਲਿਓ ਜਿਉ ਮਾਨੀ ਪੀਰਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖਿਆ ਨਾ, ਇਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਹੁਣ ਮਾਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਕਬੋਲ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਚੁੱਪਚਾਪ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖ ਕੇ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਿਆ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮਾਨੋ ਪੀੜ ਪ੍ਰਤੀਤ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਦੁੱਖ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਹੁਣ ਪਿਓ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕੁਝ ਕਿਹਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪੱਖ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੀਏ, ਮਾਂ-ਬਾਪ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਆਪਣੇ ਧੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਫਿਕਰਮੰਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਨਾ ਔਲਾਦ ਦੇ ਨਾਲ, ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਕੁਝ ਬੁਰਾ ਚੰਗਾ ਵੀ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮਗਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਭਾਵਨਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ, ਉਹ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆਖਦੇ ਵੀ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਧੀ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਝਿੜਕਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਮਗਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਧੀ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਕਿਤੇ ਚੰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਚੰਗੀ ਵਿਚਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਚੱਲਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਚੰਗੀ ਭਾਵਨਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਫਿਕਰਮੰਦ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਵਰਤਾਂਤ ਵਾਪਰਦਿਆ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਹੁਣ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਵਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਨੋ ਮੀਨ ਦੋ ਪੀਕਰ ਪਾਣੀ, ਬਮਨਤ ਸੋ ਅਸ ਭਰਹਿ ਜਾਨੀ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਜ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਨੋ ਦੋ ਮੱਛ ਪਾਣੀ ਪੀ ਕੇ ਪਾਣੀ ਉਲਟ ਰਹੇ ਹਨ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਚੋ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੇਖ ਕੇ ਆਖ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਕੋਈ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਰੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਦੇਖ ਕਿੱਦਾਂ ਮਗਰਮੱਛ ਦੇ ਹੰਝੂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ।
ਭਾਵ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪਾਣੀ ਆਇਆ ਹੈ। ਭਰੇ ਕਮਲ ਦਲ ਜਲ ਜਿਉ ਸੋਭਾ, ਬੁੰਦਨ ਪਰ ਮੁਕਤਾ ਸ਼ਬ ਲੋਭਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕਮਲਾਂ ਦੇ ਦਲ ਜਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਭ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਕਵੀ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਅਲੰਕਾਰ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕਮਲ ਦਾ ਫੁੱਲ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਮਲ ਅੱਖਾਂ ਨੇ, ਕਮਲ ਵਰਗੇ ਨੈਣ ਨੇ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਵਗ ਰਿਹਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰਾ ਸ਼ੋਭ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੰਧਨ ਪਰ ਮੁਕਤਾ ਸ਼ਬ ਲੋਭਾ, ਅੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਬੂੰਦਾਂ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਇੰਜ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਕੋਈ ਸੋਹਣੇ ਮੋਤੀ ਹੋਣਾ। ਸੋਹਤ ਪਰ ਗਏ ਨੀਲਕ ਪੋਲਾ, ਜਿਉ ਉਤਪਲ ਪਰ ਅਲਨ ਅਡੋਲਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝਿੜਕਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ 2 ਚਪੇੜਾਂ ਵੀ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਣ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੀਲ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਿਦੋਂ ਹੁਦੋਂ ਅਕਲੰਕ ਮਯੰਕਾ, ਮ੍ਰਿਗਸ਼ਾਲਾ ਤੇ ਪਇਓ ਸੁਅੰਕਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਕਲੰਕ ਰਹਿਤ ਚੰਦਰਮਾ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੇਖਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਚੰਦਰਮਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦਾਗ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਉਹ ਅਲੰਕਾਰ ਇੱਥੇ ਬੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਕਲੰਕ ਰਹਿਤ ਚੰਦਰਮਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮ੍ਰਿਗ ਦੀ ਛਾਇਆ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਪੈ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਖੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ 2 ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨੇ, ਉਹ ਇੰਜ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਚੰਦਰਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਗ ਹੋਵੇ। ਪਹੁੰਚੀ ਨਿਕਟ ਨਾਨਕੀ ਤੂਰਨ, ਪਿਤ ਕਰ ਕਹਿਓ ਜੋ ਰਿਸ ਮੈਂ ਪੂਰਨ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਹੁਣ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਨਾ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਸਮੇਤ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਾਸੀਆਂ ਨੇ, ਸਮੇਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭੇਜਣਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧੇ ਨੇ। ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਗਏ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜ ਲਿਆ। ਬੋਹਰ ਬਿਲੋਕਣ ਲੋਕ ਜਿਆਏ, ਬਰਜਿਓ ਬਹੁਤ ਭਾਂਤ ਸਮਝਾਏ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਨਗਰ ਦੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਆਏ ਹੋਏ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਗਰ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸੀ ਵੀ ਮਹਿਤਾ ਦੇ ਕਾਲੂ ਜੀ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਰੋਸ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਗੁੱਸਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਗਰ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪੱਖ ਇਹ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਨੇ, ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ, 5 ਸਾਲ ਵਡੇਰੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਜੋ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂ ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਨੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂ ਜਾਂ ਕੁਝ ਧੀ ਨੂੰ ਆਖ ਦੇਵਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਬਾਪ ਦਾ, ਇੱਕ ਮਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਬਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਧੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪੁੱਤ ਚਾਹੇ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਹਾਣਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਬਾਪ ਦੇ, ਤੇ ਪਰ ਉਹ ਬਾਪ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇਕਰ ਹੱਥ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਯਤਨ ਵੀ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਧੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਕਦੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਚੱਕਦਾ ਛੇਤੀ ਕਿਤੇ। ਧੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਬਾਪ ਦਾ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਉਹਦਾ ਲਗਾਵ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਅੱਗੇ ਆਏ ਨੇ। ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਦਾ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਡ ਪਿਆਰ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਦਾ ਫੇਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਮੋਹਰੇ ਹੁਣ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਆ ਗਏ ਨੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹ ਹੱਥ ਚੱਕ ਸਕਣ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਮਝਾਇਆ ਵੀ ਭਾਈ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਰੋ, ਪਰ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨਗਰ ਦੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸਨ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਅੱਗੇ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਮੁੜ ਕੇ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਪਈ, ਇੰਨੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਵੀ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਚੁੱਕ ਸਕਣ।
ਸੁਖ ਸਾਗਰ ਕੋ ਲੈ ਨਿਜ ਸੰਗਾ, ਨਰ ਪਹੁੰਚਤ ਮੁਖ ਪ੍ਰੇਮਿਓ ਮੰਗਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਗਰ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਹੱਥ ਫੜਿਆ ਸੀ ਨਾ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਗਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਰ ਪਹੁੰਚਤ ਮੁਖ ਪ੍ਰੇਮ ਉਮੰਗਾ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮੁਖ ਨੂੰ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮ੍ਰਿਤ ਲਗੀ ਰਾਗ ਕਹਿ ਦੇਤ ਦਿਲਾਸਾ, ਮੰਦ ਮੰਦ ਗਮਨੇ ਪੁਰਿਆਸਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕੋਮਲ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿ ਕੇ ਹੁਣ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦਿਲਾਸਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਦਿਲਾਸਾ ਦਿੰਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨਗਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਾਤ ਵੀ ਲੋਕਤ ਲੋਚਨ ਲਾਈ, ਪੂਰਨ ਪ੍ਰੇਮ ਬਹਿਰ ਪੁਰੇ ਆਈ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀਆਂ ਸੇਜਲ ਅੱਖਾਂ ਵੇਖ ਕੇ ਪੂਰਨ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਨਾ, ਕਵੀ ਜੀ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਤਾਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਭਰ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਾਪਰਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਜਾਂ ਧੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇਕਰ ਮਾਰ ਵੀ ਦੇਵੇ ਨਾ, ਕੁੱਟ ਵੀ ਦੇਵੇ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਧੀ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਣਾ ਤਾਂ ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵੀ ਭਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਮਾਂ ਦੀ ਮਮਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਆਪਸੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ। ਇਹ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੋਹ ਹੈ, ਇਸ ਮੋਹ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਕਹਾਉਂਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀਅ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰਾਰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਫਿਰ ਸਾਂਝਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕਹਾ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਪੁੱਤ ਹੁੰਦਾ, ਮਾਂ-ਬਾਪ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਦਾ ਤਾਂ ਪੁੱਤ ਅਲੱਗ ਰਹਿੰਦਾ, ਮਾਂ ਕਿਤੇ ਬੈਠੀ ਵਿਚਾਰੀ, ਪਿਓ ਕਿਤੇ ਬੈਠਾ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੋਹ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਨਾ ਦੇਖੀਏ ਵੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਚੱਕਿਆ। ਇਹ ਮਤ ਸੋਚੀਏ, ਪਿਆਰ ਪੂਰਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਮਗਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਬਗਾਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਆਖ ਵੀ ਦੇਵੇ ਨਾ, ਹੱਥ ਚੱਕਣ ਦਾ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਧੀ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਆਖ ਵੀ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਗਲ ਪੈਣ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਤੇਰਾ ਕੀ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਸਾਡੇ ਧੀ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲਈ। ਉਹ ਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਧੀ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਚੰਗਾ ਘੜੀਏ, ਇਹਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਚੰਗੀ ਘੜੀਏ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੋਂ ਪ੍ਰਸੰਗ ਆਰੰਭ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਕਥਾ ਇਹ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਕਥਾ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਤੋਂ ਆਰੰਭ ਤੋਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਇਹੀ ਸੋਚਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਭਾਵਨਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਵੀ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵੀ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਨਾ ਆਵੇ। ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਕੰਮ ਕਰਕੇ, ਵਪਾਰ ਕਰਕੇ, ਖੇਤੀ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਉਹ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲਾ ਸਕੇ। ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਨਾ ਅੱਡਣਾ ਪਵੇ। ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਭਾਵਨਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮਤ ਦੇਖੀਏ ਵੀ ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਨੇ ਹੱਥ ਫੜ ਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਜਾਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਭਰ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਰਾ ਸੋਚੋ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਚੱਕਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਪਿਓ ਦਾ ਦਿਲ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿ ਪਿਓ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਵੀ ਅੱਜ ਵੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਨਾ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਏਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਛੇਤੀ ਕਿਤੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਈਏ ਨਾ, ਪਿਓ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਜੇਕਰ ਘਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਪਿਓ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 2 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ, ਪਰ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਡੇਢ ਘੰਟਾ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਨਾ, ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਮੁੱਕਣ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਡਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਉਸ ਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਜ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੋਈਏ ਨਾ, ਉਹ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਡਰ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਭਰਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ ਨਾ, ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਵੀ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰੇਰਿਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਰ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹਾਂ, ਉਹ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸੰਕੋਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਅਸੀਂ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪਿਆਰ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਪਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਵੈਰਾਗ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਰਾਗ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਖਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਜਲ ਕਰ ਲਈਆਂ, ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹੰਝੂ ਆ ਗਏ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਹੋਰ ਪ੍ਰੇਮ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਵਣ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਹੁਣ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ।